ٹرک ڈرائیورز نے اپنی ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرکرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ نئے تعزیری قانون کے مطابق احتجاج ختم کر دیا جائے گا۔ ٹرکرز ایسوسی ایشن کی کور کمیٹی کے صدر نشین ملکت سنگھ نے کہا کہ ہم نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی شقوں کے بارے میں بات چیت کی اور تمام مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ نئے قوانین پر اب تک عمل نہیں کیا گیا اور AIMTC سے مشاورت کے بعد ہی ان پر عمل کیا جائے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مرتضی نگر گراؤنڈ میں عوامی حکمرانی کے پروگرام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مجلسی والنٹیئرز کو ہدایت دی کہ وہ اس پروگرام کے آسان انعقاد کو یقینی بنائیں تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست صرف اسپیڈ بریکر ہے۔ پارٹی کیڈر کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں کانگریس اور BJP کو سبق سکھانے کی تیاریاں شروع کر دینے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ اسمبلی حلقہ دوباک میں منعقدہ پارٹی کارکنوں کے اظہار تشکر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ BRS تحریکی جماعت ہے۔ شکست اور کامیابی پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یاقوت پورہ کے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے دبیر پورہ تا گنگا نگر جاری نالے کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دبیر پورہ ڈویژن میں مانجے کی تیاری کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر مجلس رکن کونسل ریاض الحسن افندی، کارپوریٹر علمدار والا جاہی، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین موجود تھے۔ کمشنر GHMC رونالڈ راس نے موسیٰ رام باغ برج کے تعمیری کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ریلوے، فارسٹ اور SRDP کے عہدیداروں کے ساتھ FCI گودام سے چرلاپلی ریلوے اسٹیشن تک اپروچ روڈ کی تعمیر کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ پیٹرول پمپس کے بند ہونے کے سبب ایک زومیٹو ڈیلیوری بوائے نے گھوڑے پر پہنچ کر گاہک تک اس کا مطلوبہ آرڈر کیا ہوا سامان پہنچایا۔ ایک ایسے وقت جب شہر میں پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں گزشتہ روز دیکھی گئیں، اس نوجوان نے انوکھا قدم اٹھاتے ہوئے گھوڑے پر پہنچ کر مطلوبہ سامان پہنچایا۔ اس نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو چنچل گڑھا علاقے کے ایک ہوٹل کے قریب لی گئی ہے۔ ضلع نرمل کے جعفر پور گاؤں میں مسلمانوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایپا سوامیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس کی مختلف گوشوں سے کافی ستائش کی جا رہی ہے۔ لاری کے سڑک پر الٹ جانے کے بعد سنترے حاصل کرنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی، جو اپنے ساتھ ان سنتروں کو لے کر چلی گئی۔ یہ واقعہ ضلع عادل آباد کے کپتی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر سے یہ لاری سنتروں کے لوڈ کے ساتھ حیدرآباد آ رہی تھی کہ لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری الٹ گئی، جس کے ساتھ ہی سڑک پر گرنے والے سنتروں کو لینے کے لیے عوام کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ 36 مہینوں کے اندر موسیٰ ندی کے طاس کی ترقی کے کاموں کو مکمل کر لیں۔
रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के तास की तरक्की से मुतालिक एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और ओहदेदारों से कहा कि वो हैदराबाद शहर के हदूद में 55 किलोमीटर के मूसा नदी के तास को तरक्की देने के लिए एक मंसूबे को तैयार करें। हुकाम से कहा गया है कि वो तमाम तबकों के लोगों के लिए मौजू मंसूबे का इंतखाब करें। मंसूबे में तफरीही पार्क, फव्वारे, सड़कों पर दुकानदारों के लिए जगह और शॉपिंग मॉल्स शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकाम को चाहिए कि वो दूसरे ममालिक और हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में दरियाओं के तास के इलाकों में पहले से शुरू किए गए मंसूबों के डिजाइन का जायजा लें और 3 महीनों के अंदर काम शुरू कर दें। वजीर आला ने अचानक सैलाब से निपटने के लिए बारिश के पानी को मूसा नदी में मोड़ने के लिए इकदाम करने और मुस्तकबिल में भी मूसा नदी के तास की तरक्की में किसी भी किस्म की रुकावटों से बचने के लिए इकदाम को यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया है। अलामाजी मूसा नदी के तास के इलाकों में वाक़ तारीखी इमारतें जैसे चार मीनार, तारामती, बारादरी और दीगर सियाहती इलाकों को जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट डिजाइन बनाने को भी कहा गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर तनकीद की कि वो खुलेआम मुजरिमाना कार्रवाइयों का जश्न मनाकर लोगों को जुर्म करने पर उकसा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों पर नुक्ताचीनी की। वाज़ेह है कि देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला हैं, गुज़िश्ता रोज़ कहा कि कार सेवकों ने 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ढाई तो वो वहीं मौजूद थे और वहां अपनी मौजूदगी पर उन्हें फ़ख्र है और वो खुशी महसूस करते हैं। सदर मजलिस ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का मुजरिमाना कार्रवाइयों पर जश्न मनाना लोगों को जुर्म करने की दावत देने के मुतरादिफ है और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुनाए गए फैसलों का नतीजा है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डेमोलिश नहीं किया गया था? और जब डेमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त अप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहाँ पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अमर राजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नुमाइंदों के हमरा एक इजलास का इनेकाद किया। अमर राजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक वफ्द ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वजीर IT डी श्रीधर बाबू के हमरा वक्त के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमर राजा ग्रुप की सेल गीगा फैक्ट्री और महबूब नगर में बैटरी पैक असेंबली यूनिट के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई।
कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने नौजवानों से अपील की है कि वो 6 जनवरी को मुनक्किद होने वाले रोजगार मेले से इस्तेफादा हासिल करें। AIMIM की जानिब से 6 जनवरी को नामपल्ली असम्बली हल्के में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया करवाने के लिए मुफ्त रोजगार मेला मुनक्किद किया जा रहा है। नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि 6 जनवरी को मल्लापल्ली ITI में रोजगार मेला मुनक्किद हो रहा है और 104 कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं, जिनमें IT, फार्मा, मैकेनिकल, सिविल कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, इंश्योरेंस व दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि SSC, इंटर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कामयाब तलबा इस रोजगार मेले में आकर रोजगार के बेहतरीन मौके हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए। आप लोग यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि इंशाअल्लाह 6 जनवरी के दिन बामुकाम ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीबन 104 कंपनीज़ का कंफर्मेशन आया है। ये जो कंपनीज़ आएंगे ये IT कंपनीज़ रहेंगे, कंस्ट्रक्शन और सिविल कंपनीज़ रहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से रहेंगे, नॉन IT प्रोसेस कंपनीज़ रहेंगे, बैंकिंग कंपनीज़ रहेंगे, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये तमाम कंपनीज़ यहाँ पर आएंगे। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज़ रहेंगे, फैशन से रिलेटेड कंपनीज़ रहेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज़ रहेंगे। करीबन 104 कंपनीज़ नामपल्ली के नौजवानों की खिदमत में यहाँ पे आएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की है कि नामपल्ली के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपनी काबिलियत साबित कर सकें और रोज़गार फराहम उनको हो सके। यहाँ पर इस जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, अगर आप इंटर करे हुए हैं तो आपके लिए रोज़गार मौजूद है, अगर आप 10th करे हुए हैं और उसके बाद आपकी तालीम नहीं हो सकी तो उसके लिए रोज़गार मौजूद है। और अगर रियासती वजीर बराए नक्ल हमल पूनम प्रभाकर ने मुशीराबाद असम्बली हल्के में अवामी हुक्मरानी के मरकज का दौरा किया। तेलंगाना हुकूमत का अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। सियासी नुमाइंदे मुख्तलिफ मराकज का दौरा करते हुए दरख्वास्तों के इदखाल का जायजा ले रहे हैं। चहारचंबे को वजीर बराए नक्ल हमल पूनम प्रभाकर ने मुशीराबाद असम्बली हल्के के भोलकपुर डिवीजन में अंजुमन स्कूल में कायम किए गए अवामी हुक्मरानी के मरकज का दौरा किया। दरियासना वो वहां मौजूद लोगों को दरख्वास्त फॉर्म पुर करने में मदद करते भी देखे गए। वजीर के हमरा हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि के अलावा कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली सनत नगर के BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब पर वाज़ेह बयान जारी करने का मुतालबा किया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट डिवीजन का दौरा किया और नलागोटा के वार्ड ऑफिस में कायम अवामी हुक्मरानी मरकज का दौरा किया। दरख्वास्तों की वसूली के अमल का जायजा भी लिया। उन्होंने ओहदेदारों पर इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब जल्द मुकम्मिल करने पर जोर दिया है और अहल अफराद से हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा उठाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया। असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करने के लिए सरगर्म हो गई है। TPCC सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में एक जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, अरकान असम्बली वो दीगर ने इजलास में शिरकत करते हुए लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए दरकार लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कामारेड्डी जिले के सीनियर बीजेपी कायदीन और नेशनल सेंसर बोर्ड के एक रुकन ने बीजेपी से मुस्तफी होते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कामारेड्डी के बीजेपी कायदीन, जिनमें साबिक काउंसलर जलूरी सुधाकर, कुर्मा सुरेंदर, बोमपल्ली प्रवीण शामिल थे, कांग्रेस पार्टी में
شامل ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر شبیر علی نے تمام قائدین کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس پروگرام میں کانگریس قائدین جی چندر شیکھر ریڈی، اے روی، انتم پلی سدھاکر ریڈی، بھیم ریڈی، موہن و دیگر بھی موجود تھے۔ بی جے پی سے مستعفی ہو کر کانگریس میں شامل ہونے والے قائدین کا کہنا ہے کہ وہ تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے والی کانگریس حکومت کی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہیں اور اسی لیے کانگریس پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر مرحوم محمد بدر الدین کو اشکبار آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ گولکنڈہ کے نمائندہ کارپوریٹر محمد بدر الدین قلب پر حملے کے بعد گزشتہ شب انتقال کر گئے۔ چہارشنبے کو بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ گولکنڈہ مسجد کلا میں ادا کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس کے اراکین اسمبلی، کارپوریٹرز، مقامی لوگوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں ان کی آخری رسومات میں بھی شرکت کی۔ AIMIM نے اس مشکل گھڑی میں مرحوم بدر الدین کے افراد خاندان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع میں 7ویں جماعت کے طلباء نے نئے سال کا آغاز شراب نوشی کے ذریعے کیا۔ ہاسٹل سے وائرل ہونے والے ویڈیو میں طلباء کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی نظر آ رہی ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش میں نئے سال کا زبردست طریقے سے استقبال ہوا۔ انکاپلی ضلع کے چوداورم میں بھی اسکولی طلباء نے نئے سال کا جشن منایا، لیکن اسکولی طلباء کا جشن دیگر طلباء کے مقابلے کچھ الگ ہی رہا۔ ہاسٹل میں رہنے والے 7ویں جماعت کے طلباء نے شراب نوشی کرتے ہوئے نئے سال کا آغاز کیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں طلباء کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی نظر آ رہی ہیں۔ 7ویں جماعت کے طلباء کا شراب نوشی کرنے کا یہ معاملہ ہاسٹل انتظامیہ کی لاپرواہی اور کوتاہیوں کو بیان کر رہا ہے۔ سینٹرل زون ڈی سی پی شرد چندر پوار نے نمائش میں بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے آؤٹ پوسٹ کا افتتاح انجام دیا۔ کل ہند صنعتی نمائش 1 جنوری سے شروع ہو گئی ہے۔ نمائش آنے والی خواتین اور لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ اور ہراسانی سے بچانے کے لیے بیگم بازار پولیس اسٹیشن کا آؤٹ پوسٹ نمائش میدان میں قائم کیا گیا ہے۔ سینٹرل زون ڈی سی پی شرد چندر پوار نے آؤٹ پوسٹ کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس آؤٹ پوسٹ 24 گھنٹے دستیاب رہے گا۔ نمائش میں مکمل حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کل 133 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ شی ٹیمز اور CCS اہلکاروں کی بھی تعیناتی کی گئی ہے۔ خواتین اور لڑکیاں ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف شکایت کر سکتی ہیں۔ نمائش میں 21 مقامات پر پولیس آؤٹ پوسٹ بھی دستیاب رہیں گے۔ عوام ان آؤٹ پوسٹ پر بھی جا کر پولیس کی مدد لے سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ 12 پیٹرولنگ ٹیمز بھی تعینات رہیں گی جو نمائش میں گھومتی رہیں گی۔ اس سال ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی شرد چندر پوار نے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ نمائش کا مشاہدہ کریں۔ سب کو نمسکار۔ سب سے پہلے سب کو ویری ہیپی نیو ایئر۔ آج ہم نمائش میں اپنا پولیس کا آؤٹ پوسٹ کا اناگریشن کریں۔ یہ پولیس کا آؤٹ پوسٹ 24 آورز سب کو اویلیبل رہے گا۔ اس بار کے نمائش کو ہم پورا پکڑ بندی کے ساتھ بندوبست ارینج کریں۔ ٹوٹل کل ملا کے 133 تک پولیس پرسنل سارے یہاں پہ ڈپلائڈ رہیں گے۔ ان کے ساتھ شی ٹیمز بھی رہے گا اور CCS والا ٹیمز بھی رہے گا۔ تو اگر کوئی لڑکی کو چھیڑخانی کرے تو ہمارا یہ آؤٹ پوسٹ ہے اور ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر بھی رہتا ہے، وہاں پہ بھی آگے آپ کمپلینٹ کر سکتے۔ اور ویسے ہمارے پورے ایگزیبیشن میں ہم 21 آؤٹ پوسٹ لگائے۔ 21 جگہوں پہ ہمارے پولیس والے آپ کو آؤٹ پوسٹ دکھتے ہوتے۔ اس کے ساتھ میں ہی 12 پیٹرولنگ ٹیمز رہتے، ہر بار گھومتے رہتے۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایشو پولیس کے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ پیٹرولنگ ٹیم کو بھی پکڑ سکتے ہو، مل سکتے ہو، یا یہ آؤٹ پوسٹ کو بھی پکڑ سکتے ہو، مل سکتے ہو، یا یہ یہاں پہ جو آؤٹ پوسٹ ہے یہاں ان کو بھی آپ آ کے مل سکتے ہو۔ اس بار ہم نے کیا کیا، ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر بھی ACP کے سجیشن پر ایک سٹارٹ کیا جہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹ رہیں گے۔ اگر کوئی مسنگ چلڈرن رہے گا یا کوئی مسنگ پرسن رہے گا تو سب بھی آج کا یہ آؤٹ پوسٹ کو آ سکتے ہیں یا کمانڈ سینٹر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ ایک کامن سینٹر رہے گا آل ڈپارٹمنٹس کے کوآرڈینیشن کے لیے۔ اس بار پارکنگ کے لیے بھی اسپیشل فوکس ٹریفک والے کر چکے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم کی طرح اس بار بھی اور بہتر کریں گے پولیس والے بھی، وداؤٹ اینی انسیڈنٹ۔ وی ایکسپیکٹ ہم یہ پورا نمائش کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی فائر سیفٹی کا بھی پورا
अरेंजमेंट्स हो चुके हैं फायर सेफ्टी के हिसाब से भी, वी आर प्रिपेयर्ड. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, सबको भी आके यहाँ नुमाइश आके एंजॉय करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ. फुटेज भी है हमारे, बहुत सारे कैमराज रख चुके हैं. 55 कैमराज है CCTV, सबका भी वीडियो स्टोरेज भी रहेगा उसका. तो 45 डेज स्टोरेज भी रहेगा, तो अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो भी हम उस पर देख के कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के मौला का चिला इलाके में कचरे की अदम नकासी, सीवरेज का गंदा पानी बहने से फैले हुए ताफुन और मच्छरों की अफजाइश पर AIMIM और BRS की कारकर्दगी पर निशाना साधा महकमा बल्दिया के कमिश्नर से इलाके में साफ सफाई करवाने की दरख्वास्त की. अमजदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि याकुतपुरा असम्बली हल्के में मजलिस के 60 साल और BRS के 9 साल के तरक्याती कामों का मुशाहदा करने के लिए मौला का चिला का दौरा करना चाहिए, जहां कूड़ा करकट फैला हुआ है. नाले और सीवरेज की पानी की वजह से गंदी बदबू फैली है, मच्छरों की भरमार है. उन्होंने कब्रस्तानों से कचरे की नकासी न करने और झाड़ियां उग जाने से तमाम कब्रस्तानों के शराब नौशी और गांजा नौशी का अड्डा बन जाने की शिकायत की और महकमा बल्दी अजीम तर हैदराबाद के कमिश्नर को टैग करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो बजात खुद मौला का चिला का दौरा करें और शब बारात के पेश नज़र नाले की तामीर का काम दोबारा शुरू करवाएं. कब्रस्तानों से कूड़ा करकट साफ करने और दरख्तों की कटाई करते हुए कब्रस्तानों की आहत पाशी के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं. हैदराबाद के ऊपर इलाके में वाक़ CMR शॉपिंग मॉल में भयानक आग लग गई. लाखों रुपये मालियत के इमलाक जलकर खाकसार हो गए. इतलात के मुताबिक मंगल की रात CMR शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया. आग इस कदर शदीद थी कि काफी बुलंदी तक आग के शोले उठते दिखाई दिए. इतला मिलने पर आतिशपुर अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. निस्फ दर्जन फायर इंजन की मदद से आग बुझाई गई. इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं मिली है, लेकिन लाखों रुपये मालियती सामान जलकर खाकसार हो गया है. पुलिस को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन का आगाज किया है. हैदराबाद कस्टम्स हुकाम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुवैत से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 559 ग्राम सोना जब्त कर लिया. तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने सामान की जांच के दौरान एक मुसाफिर के कब्जे से 559 ग्राम सोना बरामद किया है. हुकाम ने बताया कि मुसाफिर ने हेयर क्रीम, रोडियम कोटेड रिंग और मल्टी कलर बीड चेन्स में सोने को छुपा कर लाया था. अहदेदारों ने जब्तशुदा सोने की मालियत 33,12,000 रुपये बताई है. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटें ली. साउथ अफ्रीका की टीम 55 रन पर ही ढेर हो गई. हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के केप टाउन स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के साथ खेले जा रहे टेस्ट मैच सीरीज में फिर एक बार शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया. मोहम्मद सिराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम को चौथे ओवर में अपना निशाना बनाया. एडन मार्करम, डेन एल्गर, टोनी डी-जॉर्ज को आउट कर दिया और दूसरे स्पेल में एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया. जनूबी अफ्रीका की टीम 55 रन पर ही ऑल आउट हो गई. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात ने प्रजा पालना सेंटर्स और हेल्प डेस्क काउंटर का मुआयना किया. बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर यूथ इंचार्ज यासर अरफात ने याकुतपुरा असम्बली हल्के में कायम किए गए प्रजा पालना काउंटर्स और हेल्प डेस्क काउंटर्स का मुआयना किया. उन्होंने फॉर्म्स की खानापुरी और दरख्वास्तों की वसूली से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की. जगतियाल जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बाशा ने रोजनामा एतमाद के साल 9 कैलेंडर और डायरी की रस्में इजराई की. जिला जगतियाल की कलेक्टर शेख यास्मीन बाशा ने आज जिला जगतियाल के रोजनामा एतमाद के स्टाफ रिपोर्टर मिर्जा फजलुल्लाह बेग के हमरा
روزنامہ اعتماد کی سال نو 2024 کے کیلنڈر اور ڈائری کی رسم اجرائی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ روزنامہ اعتماد کی جانب سے ضلع جگتیال سے متعلقہ سرکاری اسکیمات اور عوام میں سرکاری اسکیمات سے متعلق شعور بیداری کے لیے بروقت اشاعت عمل میں لائی جا رہی ہے، جو کہ اردو دا طبقے کے لیے کافی ثمر آور ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ذرائع ابلاغ کا کسی بھی سرکاری اسکیم کو عوام تک پہنچانے اور عوامی مسائل کو سرکاری انتظامیہ و حکومت تک پہنچانے میں کلیدی رول ہوتا ہے۔ ضلع کلکٹر نے ضلع انتظامیہ کی خبروں کی اشاعت میں روزنامہ اعتماد کے بھی پیش رہنے کی ستائش کی اور کہا کہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں بھی روزنامہ اعتماد کا اہم کردار رہا ہے۔ اس موقع پر ضلع عہدیدار محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ جگتیال بھیم کمار، ضلع میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پی سریدھر اور اردو آفیسر ضلع جگتیال محمد کلیم الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 602 کیسز ریکارڈ کیے گئے اور 5 اموات ہوئی۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ وزارت صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک دن میں 602 لوگوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 4446 ہو چکی ہے، جبکہ 700 سے زائد لوگ اسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ دوسری جانب JN1 کے معاملات بھی بڑھ رہے ہیں۔ 10 ریاستوں سے JN1 کے کیسز بڑھنے کی اطلاعات ملی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔